in, on, at. عندك مشكلة فيهم؟ هنشوف. عندك intro، بعد الانترو إن شاء الله هنظبطهم، هتلخبط فيهم أكتر مش عارف، هنشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد جودة، تاني ده في prepositions. التايبس of preposition. في كام type preposition عندي؟ عندي preposition time، عندي preposition place. So I have two main types for preposition. Preposition of time and preposition of place. طب هناخدهم كلهم؟ لا طبعا، لأن مش هنقدر نلم الليلة دي كلها البروبوزيشن بتاعت التايم بتاعت البليس، بس هناخد أكتر 3 prepositions بيعملوا مشاكل معايا وهم مشتركين معايا في التايم وفي البليس. الباقي سهل، يعني مثلا في البليس لو انا مثلا next to، هي next to معناها حاجه جنب حاجه، behind حاجه ورا حاجه، in front of قدام، وهكذا. بس في بعض البروبوزيشنز بتستخدمها بيكون ليها معنى مختلف من كل سنتنس والتاني. تعالوا نشوفهم مع بعض كده ونشوف هنعمل فيهم ايه. يبقى احنا قلنا كده prepositions، عندي في preposition of time، preposition of place. We have enormous prepositions that cannot be included in a video, but the most common and confusing preposition are in, on, at for both time and place, as we said at the beginning of the video. يعني زي ما قلنا في بداية الفيديو عندي في preposition time، preposition place. الcommon ما بينهم in, on, at، فهنشوف in, on, at في time، in, on, at للplace. هنشوف مع بعض. هنبتدي in, on, at لما يجي يتكلم عن الtime. in The preposition in is used for non-specific times. يبقى أنت عندك أنت اللي بتتكلم عن time in general. You speak about time generally, not a specific time. So, not a specific time يعني مش ساعة محددة ولا وقت محدد. تعال نشوف examples عشان تبان معانا. Parts of the day. طب إيه هم ال parts of the day? Parts of the day مثلا in the morning, in the afternoon أو in the evening. Okay? بس لما بتيجي في نايت فانت بتعملها اكسبشن، فانت بتقول at night. يبقى النايت اللي عليها اكسبشن لوحدها لان فيها ايه؟ at night. اما morning afternoon evening بقول معاهم ايه؟ in. بقول معاهم ايه؟ وطبعا معاهم ذا زي ما خدنا قبل كده في الارتكلز. يبقى in the morning، in the afternoon، in the evening، وطبعا ده non specific time، ما قلتش امتى في الصبح بالظبط. Let's see in the next. In months. Okay, so when you want to talk about months, for example, in March, in April, in June, in May. So we have example here. Here we have example here in March or in April or any another month. Okay, seasons. Let's have example in spring, summer, winter. Okay. Also, when you talk about years, for example, when you say that in 1980, in 1969, the preposition in we use it with years, seasons, non-specific times, the parts of the day. ده الأمثلة اللي احنا شفناها. طيب decades، يعني decade. Decade is a period of 10 years. Every 10 years it's called a decade. كل 10 سنين كده بيحسبون اسمهم كده عقد. Okay, so decade it's 10 years. انت بتقول مثلا in 60s, in 70s, 90s, and so on. Okay. In centuries. Okay, for example, in the 15th century, in 20th century. Okay, يبقى كده بيتكلم عن قرن، يبقى كده بيتكلم برضو ايه بستخدم in. Weeks. Okay, for example, in a week, in 3 weeks, in 2 weeks. يعني كده بيتكلم عن تاخد كلمة week، طبعا كلمة week برضو مدة مش محددة. طب الويك ده اللي عندك انت you have 7 days. طب في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث يبقى دي برضه ايه not a specific time. يبقى كل الفكره كلها ان انا عندي كلمه ان لما باجي بتكلم بيها عن التايم في وقت غير محدد بالظبط امتى، يبقى انت عندك انت في مجال مفتوح كده بالنسبه للتايم ايه التايم بتاعك. in period of time يعني ايه؟ يعني فتره زمنيه، زي مثلا نقول in the past, in the future, in present or in the present. اوكي يبقى كده برضه ايه مده مش محدده not specific، يبقى كلهم مش محددين. in the next century, in the future, in the middle ages اللي معناها في القرون الوسطى. اوكي in a moment كل ده برضو بيتكلم ايه في الوقت.
اوكي وقت معين in an hour مدة ساعة in 3 hours اوكي برضه ايه بتكلم بيها عن ايه عن وقت in holidays بس هخليها للاخر يعني هقول جزء منها دلوقتي وهيفضل معايا شويه كده للاخر هنقولهم بعض بس تركزوا فيهم جامد جدا in holidays مثلا نقول ايه in the Easter holiday اوكي او in the New Year holiday اوكي يبقى معايا ايه معايا holidays بس ركزوا في الشكل ده ليه هنعرف كمان شويه on The preposition of time on is used for dates, days of the week and holidays with day. دي الجزء اللي انا قلت لك عليه. هرجع كده ستيب باك تاني. لما كنت اتكلمت عن ان مع holiday بص جت كلمة ايه في الاخر جت كلمة holiday. طب لما جيت اتكلمت انا بعد كده عن on ما قلتش ايه؟ and holidays with كلمة with day. هنشوف examples بعد كده وهنفهمها. تعالى نشوف. مع on days مثلا نقول on Saturday on Sunday on Monday اي example طبعا نحط معاه كلمه مع days of the week هنحط معاه ايه؟ مع on طيب مع dates طب dates زي ما احنا قلنا اليير لا تعال نشوف ايه ده on April 3rd يعني مثلا انت مش قلت لي المانث طيب ما April اهي ليه انا قلت on؟ عشان انا عندي هنا في a date of a day third ممكن تتكتب كده وممكن تتكتب كده يبقى التاريخ بتاع اليوم اللي انا كاتبه ده تاريخ اليوم ده ممكن يجي قبل الشهر وممكن يجي بعديه جه قبليه او جه بعديه يبقى انا كده الشهر كأنه مش موجود معايا خالص يبقى كده مش هستخدم ان انا هستخدم on لان احنا قلنا on مع الدايز وانا عندي هنا date of the day يبقى هي دي بالظبط اللي انا بتعامل عليها here يبقى مثلا يبقى اقول on April 3rd or on the 1st January 2013 تمام يبقى كده خدت ايه on طب ليه انا خدت on لان مش بتكلم هنا عن لا month or year ما عن لا شهر ولا سنه انا بتكلم عن a date of a day يا رب تكون واضحه on the 10th on the first day يبقى اي معنى كلمه ايه يبقى عندك كلمه day عندك كلمه day او a date of the day عندك انت كلمه day او a date of the day احفظها كده طيب with holiday with day طب يعني تعال نشوف example عشان تبقى واضحه قوي on New Year's Day on New Year's Day on Mother's Day on New Year's holiday او on Mother's Day يبقى كده جبت كلمه day يبقى اي بص كده بقى يبقى عندك كلمه اي حاجه تخص يوم سواء كان كلمه day او اليوم نفسه Saturday Monday او date of the day يبقى كده معاك on clear مثلا on Christmas Day طيب وبرده خلي بالك من يبقى كده الهوليديز انا قلت ليهم ايه تو كيسز لغايه دلوقتي ولسه فاضل فيهم كمان حاجه تاني لما يكون عندك انت كلمه ايه عندك الان وخدناها لما يكون عندي كلمه day فانا كده هاخد معاها ايه هاخد معاها on سوري on Easter Day لو لاحظ في الاكزامبل اللي فات قلنا ايه holiday ماشي ما قلناش كلمه ايه ما قلناش كلمه day لما كنت بتكلم على كلمه ان خليك فاكر طيب specific days يعني ايه specific days on my birthday برضو معاك يوم on my wedding day برضو فيها day on that day برضو day معاك يبقى كده انا بتكلم يعني عن a specific day طيب on time طب يعني ايه on time يعني مثلا اقول ايه on the weekend دي بيستخدموها يونايتد ستيتس هقول لك بعد كده شويه هيستخدموا الجماعه البريتش بيستخدموها ازاي on weekdays on time معناها في يعني في الوقت المحدد بالظبط اوكي on a summer evening هنا انا حددت وقت برضو ايه وقت معين حددت ايه وقت معين هنشوف اللي بعدها on day او part of the day يعني مثلا ايه on Sunday ادي يوم morning طب ليه لو تفتكر انا جيت مع كلمه in انا قلت ايه in the morning in the evening بس لما جت دخلت معايا كلمه day خلاص غيرت كلمه in وخدت معايا كلمه ايه on بس يعني كام on Friday afternoon او afternoon مش مهم on Monday evening okay
يبقى كل الكلام ده ايه جاي مع كلمه ايه برضه فيهم كلمه day هي اللي حطيت لك ايه مع on. شوف اللي بعدها at. At the preposition at is used for a specific times and holiday without day. يبقى انت عندك كده فيه كلمه يبقى انت عندك انت الهوليدايز كده فيهم حته كونفيوجن شويه اللي هم ليه طيب؟ خدنا كلمه هوليداي لوحدها في الاول خالص مع ان كان فيها كلمه هوليداي. خدنا بعد كده لما يكون داخله معاك كلمه داي وكده خدناها مع اون. طب ما عندكش الا داي ولا كلمه هوليداي يبقى انت تاخد كده معاك ات. هنشوف اكزامبلز بعد كده في الهوليدايز وخليهم على جنب شويه لحد ما نرجع لهم. طيب هنا هتكلم بقى عن حاجه سبيسيفيك. طب لو تلاحظ كده ابتديت مع ان قلت حاجه جنرال تمام؟ اتكلمت في اسبوع واتكلمت في سنه واتكلمت في سنشري والكلام ده كله. جيت بعد كده في كلمه اون حددتها شويه انا كده بتكلم عن دايز. طب جيت مع كلمه ات لا انا كده حددتها خالص يبقى انت كده لازم تقول الوقت بالظبط. طب تعالى نشوف كده استخدامات ات بعين ايه. فانت بتستخدمها طبعا مع الاورز اوكي فانت بتقول مثلا at 7 a.m. at 8:30 and so on يبقى كده حددت وقت ايه؟ وقت بعينه a specific time. At parts of the day ايه ده تاني؟ بس هنشوف الفرق. At night اللي هي دي اللي انا عملت لها exception من كلمة in في الأول فيديو لو تفتكر معايا. At noon أو midday يبقى كان عندي ايه؟ In the morning, in the afternoon, in the evening دول اللي خدت معاهم in. طب وباقي البارتس فاحنا هناخد معاهم ايه؟ at. فانت بتقول at day, at midday, at midnight منتصف الليل او مثلا بتقول at night دي اللي عملناهم exceptions من ايه؟ من البارتس of the day. مع الهوليدايز without day دي اللي احنا اخرناها شويه للاخر. يبقى احنا كده ابتدينا في الهوليدايز خالص. يبقى ابتدينا في الهوليدايز في الاول خالص وقلنا ان في عندي اسم اليوم مع كلمه هوليداي فاحنا قلنا ايه؟ an Easter holiday. طب تمام. طب جينا بعد كده رحت حطيت كلمه داي ماشي وكده كده خدت كلمه ايه؟ كلمه اون. طب لا انا مش هشيل داي وهشيل هوليداي يبقى كده هستخدم كلمه ايه؟ كلمه at. مش اكزامبل at Easter بس لا جبت كلمه داي ولا جبت كلمه هوليداي. at Christmas at New Year يبقى انت ده اصلا عندك لا داي ولا كلمه هوليداي. يبقى لو نركز فيهم كده شويه يبقى هنعرف ان كلمه ان انا جبت معاها كلمه هوليداي اون جبت معاها كلمه داي اما كلمه ات لا جبت لا هوليداي ولا جبت كلمه ايه؟ كلمه داي. يبقى ده كان بالنسبه لكلمه ايه؟ اللي كان عارف ان الهوليدايز لما بتكلم ايه؟ بتكلم عنهم هو اتلخبط. لما يكون عندي في تايم طب يعني ايه برضه؟ فانا بنقول مثلا ايه؟ at present at the weekend. اتكلمنا شويه مثل اللي بتاعت اليونايتد ستيتس خدنا معاها كلمه on the weekend فهناخد منها مع بريتش الجماعه في اليونايتد كينجدوم فاحنا بنقول ايه؟ at weekend at breakfast at the moment. اوكي كل ده استخدمت معاه كلمه ايه؟ كلمه at. في النهايه مش عاوزك تتلخبط ما بين on و at في حته التايم دي. عاوزك لان مفيش عندي قاعده ثابته بالذات للبروبوزيشن بيتنقلوا كده كل شويه. فانا هنعمل ايه؟ احنا عملنا ايه كده؟ جبت لك الحاجات الجنرال بس بتبقى في شويه تركيبات كده مع بعضهم دول احنا عملنا لهم شويه اكسبشنز كده مع بعض. فانت عشان تتقنهم كويس جدا محتاج انك انت تقرا كتير جدا وتعمل سيرش عليهم كتير جدا بحيث انك انت تعرف ايه الحاجات اللي هي الاكسبشنز دي عشان زي ما قلنا مفيش قاعده ثابته عندي للبروبوزيشن اقدر ان انا احتويها كلها. ده كان كده كل البروبوزيشنز اللي بتتكلم مع بتاعت ان واون واد بتتكلم عن التايم. فيديو جاي ان شاء الله هنتكلم عن ان واون واد بس بالنسبه للبليس ما حبيتش ادخلهم مع بعض عشان ما يحصلش كونفيوجن. لغايه ما اشوفكم ان شاء الله على خير. تذاكرون كويس. سلام.